نسل لے کر آگے چلتا ہے، اگر اس کی جسمانی نسل نہیں ہے تو روحانی نسل تو ہے، روحانی نسل امت ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، مردوں میں کسی کے والد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پروفٹ آف دا ہولی گاڈ، ہمارے اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نبی بن کے آئے وہ اصل ہے، جو اس پہ کلمہ پڑے امت اس کی روحانی نسل ہے۔ اگر ایک بیٹا ہوتا، 2 بیٹے ہوتے، 10 بیٹے ہوتے، 15 20 بیٹے ہوتے، اس کے مشن کو لے کر وہ آگے کیسے چلتے؟ ہم نے تو 15 20 نہیں، اس کو کروڑوں اربوں لاکھوں کھربوں امتی دیے ہیں، اس کو نبی بنایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے تو کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ رسول تو ہیں، اس کے مشن کو لے کر اس کی امت چلے، پوری امت اس کے مشن، اس کے موقف، اس کے بیان، اس کے نظریے، اس کی مذہب کی باتیں، اس کے دین و ایمان و احسان و احسان کی باتیں لے کر دنیا میں جائیں گے، تمہاری ایمبیشن اور خواہشات تب بھی پوری نہیں۔ ولیکن رسول اللہ، یہ ابوت اور نبوت کا جوڑ اس آیت میں نے بتایا۔ آگے چلیے، اوکے، بات کلیئر ہو گئی کہ ابوت اور نبوت کا جوڑ یہ ہے، لیکن اگلا لفظ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کا ابوت اور نبوت سے جوڑ کیا ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ جتنا مجمع بیٹھے جس کی توجہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، جتنا مجمع بیٹھے آپ کی توجہ ہے نا، میں نے اس لیے آپ سے ہاتھ اٹھوائے ہیں تاکہ آپ ان اگلی گفتگو کو اس کے ساتھ ملا کے سنیں، کہیں ایسے نہ ہو میں ایک لہر میں بات کرتا جاؤں اور پھر آپ کو بات پہ سمجھ نہ آئے، آپ عباسی صاحب سے گلہ کریں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو آپ کی توجہ کی سلپنگ ہوگی۔ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں اگلے جملے کا جوڑ، اگلے جملے کا ربط، ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، سیاق اور سباق پیش کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں پہ یہ بات فرمائی کہ یہ مردوں میں کسی کے والد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ بچہ باپ کے مشن کو لے کر آگے جاتا ہے، یہاں اولاد جسمانی نہیں ہے تو امت کی شکل میں اولاد روحانی ہے۔ اس کے بعد وہ خاتم النبیین کا تعلق کیا میں سمجھانے لگا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ seal of the every new prophethood after him، رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک بند کر دیا گیا۔ یہ لفظ کیوں اترا؟ وجہ توجہ رکھنا، رب کریم نے یہ دفعہ دخل مقدر کفار کے ذہن میں ابھرتے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ سوال کیا تھا؟ کفار کہہ سکتے تھے، یہ بات پاسبل تھی کہ یہ یوں صحابہ کو تانا دیتے کہ چلو تمہارے خدا نے کہہ دیا ابوت نہیں ہے، نبوت ہے، جسمانی اولاد نہیں ہے، روحانی اولاد ہے، تو تمہارا عقیدہ اور نظریہ ہے مسلمانوں کہ نبی آتا ہے فوت ہو جاتا ہے، پھر نیا نبی آتا ہے فوت ہو جاتا ہے، پھر اور نبی آتا ہے فوت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن یہ بھی دنیا سے جائیں گے، پھر نیا نبی آئے گا، محمدی مشن تو ختم، محمدی میسج پیغام تو ختم، پھر نئے نبی کا پیغام، نئے نبی کی شریعت، نئے نبی کا معاملہ آگے چلے گا۔ ہماری دشمنی تو اس سے ہے، اس کی بات بھی فادر ٹائم لیمیٹڈ وقت کے لیے، محدود اوقات کے لیے ہے، پھر تو نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رب کریم نے کفار کی اس بات کی جڑ کاٹتے ہوئے فرمایا نانا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اولاد بات لے کر چلتی، لیکن ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، امت بات لے کر چلے گی۔ اگر تم سمجھو ایک وقت کا نبی ہے پھر نیا نبی آئے گا، اس کا مشن ختم، نانا وخاتم النبیین، قیامت تک رسول اللہ کے ڈنکے بجتے ہیں۔ انشاءاللہ
इनके बाद न नया नबी है, न नया रसूल है, न नई शरीयत है, न नई किताब है, न नया मजहब है, न नया दीन है। क़यामत तक मोहम्मदी जंग के बजते रहेंगे और काफिरों के दिल जलते रहेंगे इंशाअल्लाह। वखातमन नबिय्यीन। और रब ने आगे अपनी तकदीर, अपने इल्म, अपनी कुदरत, अपनी ताकत का इजहार फरमाया। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुल्लियत की बात फरमाया वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। और रसूलुल्लाह के जालिम दुश्मनों, तुम क्या जानो, इल्म अतम तो मेरे अल्लाह के पास, इल्म का अतम मामला अल्लाह के पास है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे दोस्तों, अल्लाह का कुरान रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत को बयान करता है। आओ जरा रसूलुल्लाह के फरामीन पे, रसूलुल्लाह की हदीस पर आए। मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं ताकि मैं हदीस आपको आज के दिन के हवाले से समझा पाऊं। आज से 49 साल कबल मुल्क पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली में उस वक्त की अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर जिस कानून की लेजिस्लेशन की है, जो कानून बना है, हदीस पाक पढ़ने से पहले जो इस आयत पर वहां बात हुई थी, वो मैं आपकी खिदमत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं, जिस वक्त मिस्टर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के स्टूडेंट्स पर, मुस्लिम स्टूडेंट्स पर कादियानियों ने हमला करके उन्हें जख्मी किया, फिर पूरे मुल्क में सैयदजादा मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह की क़यादत और सआदत में मुल्क में रोडों पर तहरीक चली और कौमी असेंबली में उस वक्त के बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तमाम अकाबिरीन, कायद मिल्लत इस्लामिया, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद नफ़्फ़रुल्लाह मरक़दहू के क़यादत में असेंबली के अंदर जमा थे। तो तहरीकें दो थी, मुहद्दिस जलील यूसुफ बिन नूरी पूरी उम्मत की नुमाइंदगी असेंबली से बाहर कर रहे थे, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह पूरी उम्मत के नुमाइंदों की क़यादत कौमी असेंबली में कर रहे थे। मामला क्या हुआ, बात कौमी असेंबली में आई। उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं समझता हूँ मेरा सियासी इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी से अपनी जगह, लेकिन इस मसले पर सदर वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इखलास के साथ काम किया। हम आज भी उसे खराज ताज़ीम इस मसले पेश करते हैं, हम आज भी इस मसले पर उसकी ताईद और तौसीक करते हैं कि अल्लाह उसको जज़ा खैर अता फरमाए। उसने एज अ मुस्लिम, एज अ पॉलिटिशियन नहीं, एज अ मुस्लिम इस पर किरदार अदा। मेरे दोस्तों, इन तमाम ने मिलकर यह फैसला किया कि कादियानियों को कौमी असेंबली में बुलाया। कादियानी तो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं है, मेरे नहीं है, कैसे आएंगे? तो वहां उस वक्त के खुसूसी ऑर्डिनेंस के जरिए कौमी असेंबली को एक खुसूसी कमेटी में तब्दील किया और कौमी असेंबली को यहाँ तब्दील करके ये बात कर दी गई कि बाहर का नुमाइंदा भी जरूरत के वक्त लिमिटेड टाइम के लिए आ सकता। बुलाया गया। उस वक्त यकीन मानिए हैरानगी का मामला है, 2.5 माह की बात चली है। इस 2.5 माह में तकरीबन कोई 96 इजलास और पूरी तरतीब के साथ एक एक मसले पर बात, एक एक मामले पर चलता आया, यहाँ तक आ गया मामला कि कौमी असेंबली में ने बुलवाया। उस वक्त जब मिर्जा नासिर था, ये बशीरुद्दीन महमूद मिर्जा कादियानी के छोटे बेटे का बेटा था, ये आया। इसने जुब्बा, दस्तार, हमाइल शरीफ, कलमा शरीफ लगाया हुआ और अल्लाह के नाम पे यूं हाथ बंद करके जल्ला जलालुहु कहता, रसूलुल्लाह के नाम पे सर झुका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता। हज़रत मुफ्ती महमूद नफ़्फ़रुल्लाह मरक़दहू, मेरी खुशकिस्मती में हज़रत मुफ्ती साहब के शहर गैरस्कर खान से हमारे काबिल बताते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब जब आते उन दिनों में परेशान होते, मुसल्ले पर बैठकर रब से मांगते कि मेरे मौला, ये असेंबली के लोग तो दीन से इतने वाकिफ नहीं, इनके दिल में दीन का दर्द तो है, दीन का इल्म नहीं। अगर ये उसकी जाहिरी शक्ल से, कादियानी की नजर से मरहूब हो गए, प्रेशराइज हो गए, हम क्या करेंगे? तो तहज्जुद पे दुआएं मांगते, खानकाहों में हाजिरी देते और याए कराम से दुआओं की दरखास्त करते कि अल्लाह पाक रसूलुल्लाह की नबुव्वत का परचम बुलंद हो। और वही हुआ। असेंबली के लोगों ने शुरू में तो ये समझा कि शायद
शाह नूरानी साहब बैठे हैं, प्रोफेसर गफूर अहमद बैठे हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद बैठे हैं, इनमें से किसी की कभी पगड़ी है, कभी नहीं है, कभी टोपी है, कभी रुमाल है, कभी पगड़ी है, और वो तो जुब्बे में, वो तो दस्तार में, वो तो कलमा माथे पे लगा के हवाइल शरीफ लटका के बड़ी इज्जत एहतराम से बात करते हैं। यार ये काफिर कैसे, ये कैसे? जब बात चली और मामला आया, हजरत मुफ्ती साहब ने यही आयत पेश की जो मैंने पेश की, इसमें लफ्ज़ है वखातमन नबीयीन, रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। इस पर उसने फिर अपना मौक़िफ़ पेश किया, तो उसने कहा खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कुरान में है। इस आयत को उसके तनाजुर में देखो तो खत्म का माना मोहर है। कादियानी कहने लगा वखातमन नबीयीन, हुजूर तो मोहर लगाने वाले नबी हैं, लिहाजा मिर्जे पे मोहर लगी है, नबूवत मिली है। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस हदीस की दलील से उन्हें पकड़ा था, मैं वो हदीस पेश कर, मैंने तभी आपकी तवज्जो थी, मैं तभी रुका ताकि मैं आपको अपना मौक़िफ़ समझाऊं। शायद मैं तेजी के लिए मैं बात कर जाऊं, आप मौक़िफ़ न समझ पाए, मैं तभी रुका कि उस हदीस को जिस पैराए में मौलाना मुफ्ती महमूद नफ़रल्लाहु मरक़दहू ने पेश किया था, उस पैराए को समझाने हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और इरशाद फरमाने लगे कि मैं दो बातें करता हूं। नंबर एक,